Good morning, my dear students. Welcome back to online classes. In this particular class, I will going to teach you about the most important concept with connection with your economics paper, that is macroeconomics analysis. So the topic is the objective of a fiscal policy. So my dear students, in the previous classes, we have discussed about the meaning and definitions of fiscal policy. Fiscal policy is one of the most important policy implemented by the government of India, or government, whether it may be state government or central government. But government is going to implement the fiscal policy. So in order to achieve the desired level of economic development, government implemented various policies. So policy is nothing but it implies a set of principles acting as guide to achieve desired goals or desired objectives. So here macroeconomic policies involves various measures adopted by the government for managing different economic variables. So these things we have already discussed in the previous classes, but just I revise those ಟಾಪಿಕ್. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವಗಳ ಸಮೂಹ ಅಥವಾ ತತ್ವಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು, ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಗುರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೀತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು. ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಕಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ. ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದಾಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ, ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಕಗಳಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಲು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲಾಗುವಂತಹ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So fiscal policy is nothing but just I revise these topics because we have already discussed it. So let us just revise it. A policy under which the government use its expenditure and revenue programs to produce desirable effects and avoid undesirable effects on the national income, production and national employment level. That policy of making or getting the desirable effects. For that purpose, it is going to change its expenditure as well as the revenue policies along with the taxation policy. That policy is considered as fiscal policy. So now let us discuss what are the important objectives, why the government is going to implement the fiscal policy. So let us discuss it one by one. So first objective is achievement of economic development. Of course, each and every policy, the main objective, main aim of each and every policy is to achieve the economic growth or economic development. That is the first and foremost objective of the each and every policy implemented by the government. Like that, fiscal policy, the implementation of a fiscal policy, the main intention behind this implementation is very clear.
achieving the desired level of economic development by using its revenue, by using its tax revenue, and to bridge the gap between receipts and expenditure. Receipts is nothing but revenue. So in order to bridge the gap between receipts and expenditure, government going to make the public debt, or it borrowing the money from different sources, whether it may be internal sources or external sources. So this is what the government borrowings is considered as a public debt. So by using revenue, it collected revenue, it generating revenue from various sources, tax sources as well as non-tax revenue. So with the help of these revenue and with the help of public debt, government going to achieve the economic development. That means it is going to provide or implementing various programs, various schemes, various welfare schemes, and thereby it tries to achieve the economic development. And for economic development, government uses its resources very efficiently. Then only it is possible to increase the employment opportunities, income, and production of the nation. And by giving tax concessions, tax holidays, subsidies, and grants, and thereby it provides or it encourages the savings. Thereby it tries to achieve the economic development. ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧನೆ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ಇರಲಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು. ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ? ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ತನ್ನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಕೊರತೆಯ ಬಜೆಟನ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಂತರವನ್ನು, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ, ಅದು ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಸಾಲಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಲವನ್ನೇ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ತನ್ನ ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧನೆ. ಅದು ತನ್ನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನಾಗಿರಬಹುದು, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆದಾಯವನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತತೆಯ ಸಾಧನೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತತೆಯ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ಸ್ಮೂತಾಗಿ, ಬಹಳ ತ್ವರಿತಗತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ಲಾಗಿ, ಸ್ಥಿರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಾದ ಏರಿಳಿತ ಅಂದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಣದ ಇಳಿತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅತಿ ಪ್ರಸರಣ, ಅನಪ್ರಸರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಹಣಪ್ರಸರಣ, ಅತಿ ಪ್ರಸರಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದನ್ನೇ ನಾವು ಕೋಶೀಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, the government is going to control the inflation and deflation situation in the economy, and thereby it tries to control the economy and tries to protect the economy from the various regular fluctuations occurred in the economy, because inflation and deflations are considered as a very dangerous
elements of the economy in the course of economic development. So by modified its tax and expenditure policies, government tries to control these situations. So during inflation, what happened? Government reduces its expenditure pattern and increases the taxation, because in order to drive out the more money accumulation with the hands of the public, government increases the tax rate and decreases its expenditure policies. It is then only the money circulation in the economy is controlled. Thereby it is possible to control the inflation. And during the deflation, government increases its expenditure and reduces the tax rate in order to accumulate more money with the hands of the public, in order to boost their confidence in the economy. So thereby it tries to control the economic fluctuations and protect the economy, and making it as a stable economy for the economic development. ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಂದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇದ್ದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹಣ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಹಣವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಜನರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಉಳಿತಕ್ಕಂತಹ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇದ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹಣದ ಇಳಿತ ಅಥವಾ ಹಣಪ್ರಸರಣ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರ ಬಳಿ ಉಳಿತಕ್ಕಂತಹ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಕೂಡ ಈ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. Creation of more social overhead capital. Here social overhead capital is nothing but providing various facilities like education, health, agriculture, irrigation, like this. This is what we consider as social overhead capital. Whenever we provide or creating these social facilities, it may lead to increase the skills among the people, and thereby it is possible to attain the employment level by each and every citizen in the economy. So providing the full employment, for that purpose creating more social overhead capital is very essential. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯೋತ್ಪಾದಕ ಬಂಡವಾಳದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೌಲ್ಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ, ಜನರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಬಂಡವಾಳ ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯೋತ್ಪಾದಕ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Like that, making huge investment in the agricultural sector, irrigation, mining, industries, transport and communication, etc. to create more employment opportunities. Of course, providing employment opportunities is another very important objective and responsibility of the government. For such purpose, what it do? Very simple, making huge investment in various sectors, in agriculture, irrigation, transport and communication, industries, mining, to create more employment opportunities. Thereby only it is possible to provide the full employment in the economy. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯೋತ್ಪಾದಕ ಬಂಡವಾಳದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ? ಕೃಷಿಯಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ನೀರಾವರಿ ಮೇಲಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೇಲಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಅದು ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ನಿವಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್
its taxation and expenditure policies, government tries to reduce the inequality in the economy. It is very essential to remove the inequalities between the different sections of the society. So the only weapon that the government has to control the inequality is taxation. It adopts progressive taxation. It is best suited to reduce the income inequality or economic inequality. Progressive taxation is nothing but charging or imposing higher taxes for higher income groups. Such taxation policy is considered as progressive taxation policy. So by adopting progressive taxation policy, government tries to control the economic inequalities between the different sections of the society. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆ, ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪುರೋಗಾಮಿ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುರೋಗಾಮಿ ತೆರಿಗೆ. ಆ ಪುರೋಗಾಮಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಪುರೋಗಾಮಿ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಡವರು ಇನ್ನೂ ಬಡವರಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ಪುರೋಗಾಮಿ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪುರೋಗಾಮಿ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, correction of balance of payment disequilibrium. Here BOP is nothing but balance of payment. So correction of balance of payment disequilibrium. ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕಿನ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣೆ. So here what do you mean by balance of payment? It is nothing but it is a list which contains all the details regarding the import and export of a country pertaining to a particular year. That is what we considered as a balance of payment. Export and import details. ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನುಸೂಚಿ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ದೇಶದ ಆಮದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ರಫ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕಿನ ಅಸಮತೋಲನ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪಾವತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕಿನ ಅಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಮದುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರಫ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೈ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೋಟಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, to reduce or discourage the imports and to promote exports. The government is going to implement more important import quotas. Quotas is nothing but it is a type of taxation. It is a type of duty, excise duty imposed on imported commodities. Whenever the government imposed the quotas, the price of the import goods went up. So thereby the demand for such commodities reduces. So this is the main intention behind the implementation of the quotas. ಆಮದು ಕೋಟಾಗಳು, ಆಮದು ಬದಲೀಕರಣ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಆಮದು ಪರವಾನಗಿ ಇತ್ಯಾದಿ
ಮುಂತಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮೂಲಕ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ತೆರಿಗೆ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕನ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಂತಹ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ನ ಕೊಡೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಯಾವುದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಈ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆಮದು ಬದಲೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಸರ್ಕಾರದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಾಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲಿತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಸ್ ಇನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಬಂಡವಾಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ ಹೆಚ್ಚಳ. Rise in the rate of capital formation, accumulate more and more capital is another very important objective behind the implementation of the fiscal policy. So by increasing the savings and control the consumption, increasing the investment rate, promote productive investment, discourage the income inequality. Thereby, the government tries to reduce the scarcity of capital and break the vicious circle of poverty. Then only it is possible to accumulate more and more capital in the economy. ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು, ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅದಕ್ಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಬಡತನದ ವಿಷವರ್ತುಲವನ್ನು ಮುರಿಯೋದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಚ್ಚದ ನೀತಿಯನ್ನು, ಸಾಲದ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಂಡವಾಳದ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಆದರ್ಶ ಹಂಚಿಕೆ. So how the government use its fiscal policy for efficient allocation of the resources? Very simple, by using its public expenditure policies and subsidies, tax holidays, a high rate of tax, and control consumption, conspicuous consumption, etc. Government tries to allocate its resources between different users and avoid wastage of resources. By avoiding the wastage of resources, by using it in a very efficient manner, government tries to control or tries to allocate its resources very efficiently. ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದಕ್ಷವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪೋಲು ಮಾಡದೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮರು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಆದರ್ಶ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ತನ್ನ ವೆಚ್ಚದ ನೀತಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ಆದಾಯದ ನೀತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮರು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೋಪ್ ದಟ್ you understand the objectives of the fiscal policies and meaning of the fiscal policy. If you have any doubts in the meaning and objectives of the fiscal policy, then please ask me and clarify your doubt. In the upcoming session, I will going to teach you about the instruments of the fiscal policy. What are the important weapons or tools that the government is going to use in order to
achieve the economic development under fiscal policy. Let us discuss it in the next class. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೋಶೀಯ ನೀತಿಯ ಸಾಧನಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.